Hello, this is Ashirwad Dharil. I have come up with another part of fraction, okay? In last part of fraction, I talked about the types of fractions, is not it? And what are they? Yes, they are like fraction, unlike fraction. They are the fractions, okay? When we compare the fraction, then we come to know whether they are like fractions or unlike fraction, okay? Similarly, there are three different types of fractions. Yes, they are proper fractions, improper fraction, and mixed number or fractions. So, proper fraction means the fraction having greater denominator, okay? If the fraction has denominator greater than its numerator, then that type of fraction is known as proper fraction. For example, 2 by 10. So look, denominator is greater, is not it? So if the denominator is not greater, the numerator is greater, then that type of fraction is called improper fraction. Suppose 10 by 2. Now, numerator is greater, yes? This type of fraction is what? Improper fraction. Now, last one, mixed number 1 whole 1 by 2. This is mixed number. This is the combination of a proper fraction and a whole number. Okay? These are the three types of fraction. Okay? Today, we are going to learn how to convert mixed number into improper fraction and how to convert the improper fraction into mixed number. आजको च्याप्टरमा चाहिँ हामीले के सिक्छौं भने मिक्स्ड नम्बरलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्न सिक्छौं अनि इम्प्रोपर फ्र्याक्सनलाई पनि मिक्स्ड नम्बरमा कन्भर्ट गर्न सिक्छौं। मिक्स्ड नम्बरलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ अनि इम्प्रोपर फ्र्याक्सनलाई मिक्स्ड नम्बरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। एकदमै सजिलो छ, ध्यान दियौ है। यता हेर है, ल हेर यहाँ के छ, the conversion of mixed number into improper fraction. So we are going to learn how to convert mixed number into improper fraction. There is a fraction that is mixed number. Look, that is 5 whole 2 by 7. 5 whole 2 by 7 is a mixed number. 5 whole 2 by 7 is a mixed number, sir, and that we have to convert into improper fraction. इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्ने है। अब इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्ने एउटा रुल छ। त्यो रुल के हो भने कुनै पनि मिक्स्ड नम्बरको डिनोमिनेटरलाई मल्टिप्लाई गर्ने होल नम्बरले, ओके, डिनोमिनेटरलाई होल नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने अनि न्युमेरेटरलाई एड गर्ने प्लस न्युमेरेटर। यति गरिसकेपछि त्यसको डिनोमिनेटर चाहिँ सेम हुन्छ है, यही डिनोमिनेटर नै हुन्छ। ओके, अब डिनोमिनेटरलाई होल नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने। ओके, we have to multiply the denominator with the whole number and then we have to add the numerator to the product. Okay, and the denominator would be same. Denominator चाहिँ जस्ताको जस्तै कपी गर्ने, सजिलो छ। यो डिनोमिनेटर हो, यो होल नम्बर हो, यो चाहिँ न्युमेरेटर हो, हैन? चिन्छौ नि है। ल अब यसमा हामीले के गर्ने, डिनोमिनेटर र होल नम्बर मल्टिप्लाई गर्ने 7 into 5 यो मल्टिप्लाई। त्यसपछि न्युमेरेटरलाई चाहिँ यसको प्रोडक्टसँग एड गर्ने प्लस 2 चाहिँ न्युमेरेटर हो, त्यही भएर 2 लेखेको। अपन डिनोमिनेटर चाहिँ सेम हुन्छ। डिनोमिनेटर के छ, 7, यहाँ पनि 7 नै लेख्ने। ओके, गुड। अब हेर के छ, यहाँ 7 into 5 plus 2। यसमा के गर्ने, सुरुमा मल्टिप्लाई, हैन? 7 into 5, so tell me the product of 7 and 5. Product भनेको है, product भनेको के हो, multiplication. The result after you multiply two or more numbers. Okay,
7 र 5 लाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जे आउँछ त्यो रिजल्ट त्यो चीजलाई चाहिँ प्रोडक्ट भनिन्छ सो व्हाट इज द प्रोडक्ट अफ 7 and 5 दैट इज 7 5s are 35 हो कि होइन कि 40 हो र म झुक्या नि हुन सक्छ भने है होइन 35 नै है 7 5s are 35 अब यो +2 लेख्ने जस्ताको त्यस्तै क्विक copy it now by 7 7 5s are 35 plus 2 upon 7 very easy isn't it now we have to add these two okay अब यो दुईटा चीजलाई एड गर्ने 35 plus 2 गर्दा के हुन्छ 37 upon 7 by 2 अब हेर है त के भयो 37 by 7 भयो डिनोमिनेटर ग्रेटर छ कि न्यूमरेटर ग्रेटर छ हेर्दियौ त यहाँ ल कुन चाहिँ ग्रेटर छ भन डिनोमिनेटर हो हैन है न्यूमरेटर ग्रेटर छ हो त्यस्तो फ्र्याक्सनलाई के भनिन्छ जसको चाहिँ न्यूमरेटर ग्रेटर हुन्छ डिनोमिनेटर भन्दा भने त्यस्तो फ्र्याक्सनलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सन भनिन्छ हो कि हैन ल हेर यो अघि मिक्स्ड नम्बर थियो 5 होल 2/7 हो कि हैन 5 होल 2/7 थियो अब यसरी यो प्रोसेसबाट हामीले सल्भ गर्दै जाँदाखेरि इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट भयो र यहाँ 37/7 माथिको न्यूमरेटर ग्रेटर छ ग्रेटर न्यूमरेटर भयो भने इम्प्रोपर फ्र्याक्सन हुन्छ भएन त यी मिक्स नम्बर चाहिँ इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट भयो नि है कति सजिलो छ तिमीहरुको बुकमा एक्सरसाइज होला त्यहाँबाट तिमीहरुले क्वेशनहरु छानेर गर्न सक्छौ कति सजिलो छ त्यसको लागि चाहिँ तिमीहरुलाई मल्टिप्लिकेसन टेबल चाहिँ आउनु पर्छ है कम्तिमा पनि 9 या 10 सम्म है 9 सम्म या 10 सम्म आयो भने तिमीहरुले यसको खालको चाहिँ प्रब्लमहरु इजिली सल्भ गर्न सक्छौ त्यही भएर आफ्नो टाइमले एकदम युटिलाइज गर अनि टेबलहरु पनि रिमेम्बर गर लर्न गर है मल्टिप्लिकेसन टेबलहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ म्याथमेटिक्स प्रब्लमहरु सल्भ गर्नलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि डिभिजन गर्दा पनि प्राय जस्तो बढी मल्टिप्लाई डिभिजन गरिरहनु पर्छ नि हैन एउटा मात्रै च्याप्टरमा हैन अरु सबै च्याप्टरमा त्यो फ्र्याक्सनमा मात्रै नभएर अल्जेब्रामा पनि हुन्छ अनि अर्को युनिटरी मेथड हुन्छ रेशियो प्रोपोर्सन हुन्छ हैन डिफरेन्ट खालको च्याप्टरहरुमा चाहिँ सबै यो एडिसन सबट्र्याक्सनका अनि मल्टिप्लिकेसन डिभिजनहरु सबै युज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मल्टिप्लिकेसन टेबल है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर कम्तिमा पनि 10 सम्म 2 to 10 सम्मका सबै मल्टिप्लिकेसन टेबलहरु राम्रोसँग पढ है भेरी गुड एकचोटी हेर त कसरी गर्न पर्दो रहेछ त कन्भर्ट मिक्स नम्बरलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा डिनोमिनेटरलाई होल नम्बरसँग मल्टिप्लाई गरेर न्युमरेटर एड गर्ने तलको डिनोमिनेटर चाहिँ सेम लेख्ने कति जनाले सल्भ गर्दै जाँदाखेरि त्यो तलको डिनोमिनेटरलाई कपी गर्न बिर्सिन्छ त्यस्तो नगर है त्यहाँ चाहिँ यो झुक्किने ठाउँ हो मैले भन्दैछु छु नझुक है तिमीहरु चाहिँ है यो तलको डिनोमिनेटर जस्ताको जस्तै कपी गर ओके यो चाहिँ पछि गएर एडिसन यो फ्र्याक्सन के एडिसन सबट्र्याक्सन मिक्स नम्बरको एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यो काम लाग्छ है त्यो प्रोसेस एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो यो चाहिँ सहिले पनि जतिसुकै क्लासका स्टुडेन्टलाई पनि काम लाग्ने चिज हो यो 3 4 5 लाई 4 5 6 लाई मात्र नभएर 8 9 10 11 12 जहाँ म्याथ हुन्छ जहाँ चाहिँ फ्र्याक्सन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो यो चाहिन्छ त्यही भएर राम्रोसँग ख्याल गर ठीक छ यो भयो मिक्स नम्बरलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्ने तरिका अर्कोतिर जाउँ है त यसको उल्टो यो इम्प्रोपर फ्र्याक्सनलाई मिक्स नम्बर बनाउने र अघि मिक्स नम्बरलाई इम्प्रोपर बनाएको अब इम्प्रोपरलाई मिक्स बनाउने ल यहाँ के छ अर्को फ्र्याक्सन हेर यहाँ 37/7 यो के फ्र्याक्सन हो कुन चाहिँ टाइप अफ फ्र्याक्सन हो यो दिस इज इम्प्रोपर फ्र्याक्सन इज नट इट व्हाई बिकज द न्युमरेटर इज ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मलर देन न्युमरेटर त्यही भएर इम्प्रोपर फ्र्याक्सन हो त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने मिक्स नम्बरलाई चाहिँ सरी इम्प्रोपर फ्र्याक्सनलाई मिक्स नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने यसको लागि पनि एउटा रुल छ है यस्तो रुल जस्तै यो रुल थियो नि यो के को रुल हो यो मिक्स नम्बरलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा लाने के हो यो डिनोमिनेटरलाई होल नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर न्युमरेटरले जोड्दिने अनि डिनोमिनेटर चाहिँ जे छ त्यही कपी गर्ने है अब यसको केसमा पनि यस्तै खाले अर्को रुल छ यसमा चाहिँ के गर्ने
डिनोमिनेटरले न्युमेरेटरलाई सुरुमा डिभाइड गर्ने ओके डिभाइड गरिसकेपछि त्यहाँनिर रिमाइन्डर आउँछ क्वेसन आउँछ हैन अनि त्यसपछि डिनोमिनेटर डिभाइजर त भइहाल्छ त्यो डिभाइजरलाई यो डिनोमिनेटर भनेको डिभाइजर हो किनकि डिनोमिनेटरले न्युमेरेटरलाई डिभाइड गर्छ त्यही भएर डिनोमिनेटरलाई चाहिँ डिभाइजर पनि भन्न मिल्छ है हो हामीले अब डिभाइड गरिसकेपछि त्यहाँ क्वेसन र रिमाइन्डर आउँछ त्यो क्वेसन र रिमाइन्डरलाई हामीले कस्तो फर्ममा लेख्छौं सुरुमा म तिमीलाई डिभाइडै गरिदिन्छु है त यहाँ ल हेर यो रफमा यो 7 लाई 37 ले सरी 37 लाई 7 ले डिभाइड गर्ने है ल 7 ले एक्ज्याक्टली 37 लाई डिभाइड त जाँदैन नगएपछि यसको नियरेस्ट नम्बर 7 को टेबल मल्टिप्लिकेसन टेबलमा आउने यसको नियरेस्ट चीजले यसलाई डिभाइड गर्ने कति हुन्छ 7 5 जा 35 37 बाट 35 घटाउँदा 2 बाँकी बस्यो हैन हो यो चीजलाई के भन्छ रे यो क्वेशन हो कि क्वेशन यो रिमाइन्डर हो यो चाहिँ के हो डिभाइजर हो कि हैन डिभाइजर या डिनोमिनेटर अब हामीले यसलाई कसरी लेख्छौं यसलाई चाहिँ इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा लेख्दाखेरि q होल r बाइ d को फर्ममा लेख्छौं डिभाइजर यो डिनोमिनेटर जस्ताको जस्तै हुन्छ यहाँ त्यहाँ जे छ अब आउने हाम्रो मिक्स नम्बरमा पनि सेम डिनोमिनेटर हुन्छ अनि क्वेशनलाई होल नम्बरको ठाउँमा लेखिन्छ है यो क्वेशन भनेको होल नम्बर यो रिमाइन्डर भनेको चाहिँ यो आर भनेको रिमाइन्डर हो जे आउँछ रिमाइन्डर त्यसलाई चाहिँ न्युमेरेटरको प्लेसमा लेखिन्छ डिनोमिनेटरको प्लेसमा डिनोमिनेटरलाई नै लेखिन्छ होल नम्बरको प्लेसमा चाहिँ क्वेशनलाई लेखिन्छ डिभाइड गरिसकेपछि जे क्वेशन आउँछ त्यो क्वेशनलाई यहाँ लेखिन्छ होल नम्बरको प्लेसमा भने न्युमेरेटरको प्लेसमा चाहिँ रिमाइन्डरलाई लेखिन्छ जे आउँछ रिमाइन्डर त्यसलाई हामीले न्युमेरेटरको प्लेसमा लेख्छौं ल है त फेरि यसलाई सल्भ गरौँ है त ल 7 ले 37 लाई डिभाइड गर्ने 7 5 जा 35 बाँकी बस्यो 2 यो रिमाइन्डर भयो हैन यो रिमाइन्डर अब यो क्वेशन यो चाहिँ के हो यो चाहिँ डिभाइजर हो या डिनोमिनेटर अब यस्तो भयो भइसकेपछि हामीले अब के लेख्ने कस्तो फर्ममा लेख्नु पर्छ रे यसलाई डिभाइड गरिसकेपछि q होल r बाइ d को फर्ममा ठीक छ q लाई ल्याएर यहाँ राख्ने रे जो यो हो यो यतापट्टि साइडमा होल नम्बरको ठाउँमा राख्ने त्यसपछि r भनेको रिमाइन्डर चाहिँ न्युमेरेटरको प्लेसमा ल्याएर राख्ने अनि डिभाइजरलाई चाहिँ डिनोमिनेटरको प्लेसमा ल्याएर राख्ने ल हेर यहाँ के भयो यो q भनेको के हो q भनेको 5 बाइ होल नम्बर हो r भनेको रिमाइन्डर कति हो 2 यो न्युमेरेटर भयो अनि यो के हो 7 चाहिँ डिभाइजर या डिनोमिनेटर भयो ल अब के भयो यो मिक्स्ड नम्बर भयो अघि इम्प्रोपर फ्र्याक्सन थियो डिभाइड गरेर हामीले q होल r बाइ d को फर्ममा लेख्दा इम्प्रोपर फ्र्याक्सन चाहिँ मिक्स्ड नम्बरमा चेन्ज भयो 5 होल 2/7 भयो ओके न ल अब हामीले यसो गरिसकेपछि यो मिलेछ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्छौं कसरी अघिनेको यो रुल थियो नि यसलाई हामीले कसरी गरिराख्ने त्यही रुल अनुसार यो रुल के थियो यो र यो मल्टिप्लाई गरेर यो एड गर्ने अपन यो जस्ताको जस्तै ल है त यो भनेको के हो यो डिनोमिनेटर र होल नम्बर मल्टिप्लाई गरेर न्युमेरेटरसँग एड गर्ने 7 5 जा 35 मा 2 एड गरे 37 अनि यो डिनोमिनेटर सेम 37 बाइ 7 के थियो 37 बाइ 7 मिल्यो हाम्रो कति सजिलो है सजिलो छ नि है यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चीज हो यो दुईटा है यो मिक्स नम्बरलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्ने चीज र इम्प्रोपर फ्र्याक्सनलाई मिक्स नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने चीज एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो ओके यो कस्तो बेलामा काम लाग्छ र यो कस्तो बेलामा काम लाग्छ ल हेर है हामीलाई कहिलेकाहीँ मिक्स नम्बरको एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन दिन सक्छ हो त्यतिखेर डाइरेक्ट एड गर्न सबट्र्याक्ट गर्न मल्टिप्लाई या डिभाइड गर्न सकिदैन मिल्दैन गाह्रो हुन्छ त्यसलाई हामीले फ्यासिलिटेट सजिलो बनाउनको लागि के गर्ने यो मिक्स नम्बरलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्ने जस्तो सुकै केस होस् है एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजनमा चाहिँ मिक्स नम्बर दिएको छ भने तिमीहरूले ढुक्क भएर फर्स्ट स्टेप के गर भने त्यसलाई
improper fraction मा कन्भर्ट गरेर प्लिज कन्भर्ट द मिक्स्ड नम्बर इन्टु improper fraction. Then after only you can add or subtract. है त्यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ एड र सबट्र्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ. ओके अनि एड सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ आन्सरमा यस्तो खालको इम्प्रोपर फ्र्याक्सन आइदिन सक्छ. त्यसलाई हामीले रिड्युस या फर्दर चाहिँ प्रोसेस गरेर हामीले त्यसलाई यसरी सिम्पलेस्ट फर्ममा मिक्स्ड नम्बरमा चाहिँ लिएर जान सक्छौँ. त्यसो बेलामा कसरी गर्ने यही प्रोसेस युज गरेर गर्ने. ओके कति सजिलो छ है. एकदमै धेरै ख्याल गरेर है. यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. बुझेनौ भने फेरि हेर रिपिट गरेर सिक है त. तिमीहरूको एक्सरसाइज बुकको भएको एक्सरसाइजमा चाहिँ तिमीहरूले यिनीहरू क्वेसनहरूलाई सल्भ गर है त. योसँग रिलेटेड योसँग रिलेटेड त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई होमवर्क है. Thank you for watching. Please keep on watching our video and please like and subscribe. Thank you.